Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan wa imanihim. Walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله لا يرجع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا في حديث آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berbarokah ini. Mudah-mudahan ini menjadi istiqomah kita selain daripada sholat berjamaah. Mudah-mudahan waktu atau kehidupan kita bisa diistiqomahkan dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai daripada tahlil ini alhamdulillah ada titipan rezeki. Mari kita doakan. Kita doakan pada Bapak Darko bin Kasam Tinoyo dan Ibu Saiyah binti Asa Wikela, kemudian Ibu Pailah binti Asa Wikela. Baik, kita mulai saja tahlil kita. Awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inna Allaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ila radina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ali baitil kiram syai'illahi lahum wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أصحابه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين بسبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا الشيخ والرجال رسوله والصحيح والوقت رسوله شيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، وخصوصا إلى المرحوم درقا بن كسنتين، وإلى المرحومة سائية بنت أرسل الجنان، وإلى المرحومة بائلة بنت أرسل الجنان، وجميع من جماعته صلى الله عليه وسلم، ومن استمعهن بسبب وليزلح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ببركة القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di dunia ini itu perkara iman. Kemarin kita sudah bahas iman ini, sekecil-kecilnya iman itu dibalas oleh Allah dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Sekecil-kecilnya iman. Jadi jangan diremehkan. Sekecil biji zarah atau sebesar atom, kalau ada iman, maka itu kalau dia masuk surga, surganya itu 10 kali lipat dunia. Bayangkan Pak, kita di dunia aja belum pernah kayaknya sampai ujung dunia itu sampai mana ya, nggak tahu ya. Bahkan satu subhanallah itu ya, dengan ikhlas kita baca, ya mengharap ridho Allah, itu ditanamkan satu pohon di surga nanti, itu satu pohon besar yang keliling diameternya itu 70.000 tahun, dikelilingi oleh kuda yang tercepat di dunia. Itu 70.000 tahun aja belum nyampe. Bayangkan itu diameternya. Masya Allah. Jadi begitu surga. Jadi kenikmatan surga dibandingkan kenikmatan dunia itu, seluruh dunia dikumpulkan kenikmatannya. Dari utara ke selatan, dari barat ke timur, dikumpulkan semua kenikmatan-kenikmatan. Dari bumi yang paling dasar sampai langit ketujuh, dikumpulkan semua. Itu laksana jari kita dimasukkan ke dalam samudera. Kalau kita datang ke laut, kemudian ditarik, nah itu tetesan yang di ujung itu adalah kumpulan kenikmatan dunia. Dan kenikmatan akhirat apa? Samudranya. Bayangkan. Jadi kenikmatan surga demikian. Bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iman ini harus kita jaga. Jaga sampai kapan? Sampai memang kita nanti ketemu atau yang namanya azal. Kalau sudah azal datang, imannya itu nanti akan menentukan daripada sakaratul maut. Semakin bagus daripada ketakwaan seseorang, maka sakaratul mautnya dapat dipastikan juga sangat mudah, gitu. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ada kaitannya dengan hati. Orang yang beriman, orang yang beriman, yang meyakini Allah Tuhannya, hidupnya sangat bahagia. Dia ketemu dengan orang yang gak pernah diambil pusing gitu. Kalau misalnya ada kesenangan, dia berbahagia, tapi tidak berlebihan. Kalau ada kesusahan, dia bersedih, tapi tidak berlebihan juga, biasa saja. Karena susah dan sedih itu dalam hidup itu tentu ada aja sih. Mungkin bapak-bapak yang jauh lebih banyak, kemudian lebih paham. Hari ini sakit, besok sehat, datang sakit. Hari ini nggak punya duit, besok ada duit. Gitu dunia itu begitu adanya. Maka dikatakan dunia itu permainan. Jadi kalau kita main ya jangan serius-serius amat gitu Pak. Jangan serius-serius amat. Dan harta benda yang dikumpulkan ini itu akan ditinggalkan. Susah-susah, capek-capek gitu ya. Mohon maaf ya. Misalnya kita kumpulkan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang. Kita kumpulkan
Ketika kita wafat, apa itu dibawa semua? Enggak ya Pak ya? Enggak Pak. Bahkan itu nanti diwariskan ke anak cucu kita, ke pendamping kita. Begitulah dunia. Jadi ini harus kita geser pola pikir kita, pemahaman kita bahwasanya dunia itu segala-galanya itu harus kita geser. Tidak. Dunia itu sementara, akhirat selama-lamanya. Selama-lamanya. Samudranya Pak, itu Masya Allah. Kita cuma tetesan doang. Maka orang yang cerdas, orang yang soleh akan memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Apa itu yang lebih besar? Akhiratnya. Nah, tanda keimanan kita, ketakwaan kita masih lemah, tandanya dikata orang soleh. Kalau kebiasaan kita sholat 2 rakaat sholat duha, kebiasaan kita sholat setiap hari sholat duha. Tiba-tiba ada orang nawarin, Pak, mau duit ya nih Pak? Berapa? 2 juta. Tapi tinggal sholat duha. Ah, enggak lah. 200 juta? Enggak. 2M. Wah, kalau 2M boleh deh nih. Nah, kata orang soleh kalau masih bergoyang itu hati gitu, tandanya apa? Ketakwaan kita masih rendah. Orang yang paham bahwa saya kebiasaan sholat duha, terus kemudian ada orang menggantikan dengan dunia, kan itu sementara, kecil. Orang yang sholat 2 rakaat itu, ya, sholat duha, Masya Allah, Allah gugurkan dosa-dosanya. Nah, kalau dikasih duit 200 juta, belum tentu tuh 200 jutanya dipakai buat perkara baik tuh. Belum dihisapnya. Wah, panjang banget ya. Nah, kita belum sampai di situ. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perkara iman. Jadi iman ini Pak, betul-betul harus kita jaga. Karena iman ini yang mempengaruhi suasana hati kita. Dan suasana hati kita akan mempengaruhi perilaku kita. Coba deh Pak, kalau kita lagi jauh sama Allah, kira-kira hidup nyaman gak? Wah, gak nyaman Pak, gemuruh di bawah itu. Aduh, masalah lagi. Tapi orang yang ada iman, dia melihat sesuatu itu dengan basyirah, pandangan hati, bukan basarin, bukan pandangan mata. Maka ketika orang beriman melihat bahwa panggilan hayya 'alas shalah, maka dia memandang dengan pandangan basar, bukan basarin ya, basariyah. Apa itu basariyah? Pandangan hati. Allah manggil. Maka teringat fadilah-fadilahnya. Apa fadilahnya? Keutamaan-keutamaan. Barang siapa yang berwudu dari rumah, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, maka 1 langkah Allah gugurkan dosa-dosanya, 1 langkah lagi Allah angkat derajatnya. Sejauh apa? Sejauh rumahnya. Maka berbahagialah orang yang paling jauh rumahnya dari musola Buddha, kemudian datang ke sini. Kenapa? Semakin jauh semakin digugurkan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting sekali. Perkara yang setelah pentingnya perkara iman adalah perkara sholat. Nah, ini sholat nih Pak nih. Ya, sholat ini penting sekali Pak. Kenapa sholat ini penting Pak? Karena Nabi katakan kalau ada orang yang menjaga sholat 5, ada 5 yang akan dia dapatkan di dunia kalau dia jaga sholatnya. Apa? Di dunia akan mendapatkan keberkahan daripada keberkahan rezekinya. Bukan banyak Pak ya, berkah rezekinya. Banyak belum tentu berkah. Gitu. Kita maunya apa ya? Kalau banyak ya berkah juga gitu. Kalaupun tidak sedikit, kalaupun diberikan cukup dan berkah. Jadi orang yang menjaga sholatnya Pak, itu akan diberkahkan kehidupan rezekinya. Hidupnya di dalam rezekinya. Kalau misalnya kita masalah rezeki ini kok kurang, kok misalnya banyak kurang, dikit apalagi kurang gitu, terus bawaannya emosi karena mikirin ini itu segala macam, berarti gitu mungkin sholatnya belum benar, atau sholatnya tidak mengikuti baginda Rasulullah SAW. Nanti kita kita sampaikan bagaimana sih cara baginda Rasulullah SAW sholat gitu. Tetapi ini harus kita perhatikan. Yang pertama itu
Allah berikan keberkahan. Keberkahan apa? Di dalam rezekinya. Yang kedua, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Gitu kan? Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, Bapak-bapak, kalau orang jaga sholatnya ikhlas karena Allah, biasanya wafatnya mudah. Nah, ini memang janji Rasulullah yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak, kalau kita mau enak di dunia, enak di akhirat, sebenarnya gampang. Jaga sholat dengan 5 waktu, jaga sholat dengan waktu. Nah, nanti caranya gimana? Nanti disampaikan di akhir. Orang yang jaga sholatnya akan dimudahkan. Ketika dia wafat, ya dimudahkan. Karena kata Sayyidina Ali, kematian itu sangat pedih sekali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Wah, bagaimana Pak? Tapi bagi orang-orang yang saleh, dia itu tidak terasa, seperti rambut yang diambil dari tepung. Ada tepung, ada rambutnya diambil. Mudah nggak? Mudah. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang menjaga sholatnya, ya, yang sholatnya benar ya, tentu dia akan digambarkan perkara-perkara akhirat yang baik-baik. Ya. Nanti itu ketika dikuburkan, Masya Allah, kubur itu bertanya-tanya itu, bukan bertanya menyambut. Ini yang kami tunggu-tunggu, ini yang kami tunggu-tunggu. Ya. Maka seketika itu kubur meluas sejauh mata memandang dan terbuka dan tersingkap daripada gambaran surga, dan kubur menjadi taman-taman surga, menjadi taman surga, sehingga di dalam kubur itu tak terasa ya, nikmat terus, nggak tahu-tahunya dibangkitkan. Jadi pertama berkah hartanya, kedua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga itu dibangkitkan bersama orang soleh. Wah, enak kan Pak? Dibangkitkan. Kita nggak kenal mungkin siapa yang soleh di sini, tetapi kita yakin kalau kita nanti dibangkitkan bersama orang-orang soleh. Ya, sudah pasti itu. Oke. Yang selanjutnya Pak, yang keempat, dia akan mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanan. Tuh, mendapat catatan dari tangan kanan. Kenapa dari tangan kanan? Ya karena kebaikan. Lalu yang bukan kebaikan apa? Dari tangan kiri atau dari punggung. Ya, min simalihi aw min wara'i zahri. Dari tangan kirinya atau dari punggungnya. Itu orang-orang yang celaka. Nauzubillah, kita berlindung daripada itu. Jadi orang yang salat itu akan mendapatkan kitab amalannya itu dengan tangan kanan. Itu bahagia sekali. Ini nanti semua pada kesusahan, tiba-tiba kita dapat catatan dari tangan kanan. Bahagia banget. Itu pertanda bahwasanya surga nanti tujuan kita. Maka orang-orang yang dapat catatan dari tangan kiri itu sedih sekali. Bapak-bapak sekalian, kemudian yang kelima, ya, dia akan melintas sirat secepat kilat. Ya. Dia melintas sirat secepat kilat. Siratul mustaqim ini ya 500 tahun mendatar, 500 tahun menanjak, dan 500 tahun menurun. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kira-kira lamanya 1000 jam 4. Repot. Makanya mengingat sholat deh. Kalau sholat gitu, melintas sirat secepat kilat. Kalau dikatakan itu, ya itu seperti kilat. Tahu-tahu di depan pintu surga. Wah, enak kan Pak? Nggak usah nunggu 1500 menanjak menurun. Karena di Siratul Mustaqim itu tergantung amalan. Ada yang jalan santai, lama banget kan, 1500 tahun. Ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan wajahnya. Oh, macam-macam Pak. Ada yang menggunakan kudanya, ada yang menggunakan hewan-hewan daripada hewan-hewan sembelihannya. Ya, ketika dia menyembelih. Tetapi ada orang-orang saleh ya, yang dia melintas secepat kilat gitu. Nah,
dan kemudian dia masuk surga tanpa hisab. Pak, ini dihisab satu kancing aja repot nih. Ya, ini belinya di mana, dari mana, digunakan untuk apa, pada hari ini di mana digunakannya, apakah untuk kebaikan atau tidak, dan seterusnya. Panjang sekali itu baru satu kancing. Udah deh, kita nggak usah mikirin itu. Yang penting kita takwa kepada Allah, jaga sholat 5 waktu. Bagaimana cara sholatnya Rasulullah bagi yang laki-laki? Di awal waktu, di mana azan dikumandangkan dan berjamaah. Nah, ini harus begini Pak, kalau enggak ketemu nih. Sholatnya di rumah nih. Kalau di rumah nggak dapat sunnah Rasulnya tuh. Nggak dapat. Nabi itu sakit sampai digendong. Sakit padahal. Ini menandakan bahwa begitu penting sholat berjamaah. Nabi sakit tuh diwudukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam dan Nabi di belakang. Padahal Nabi sudah payah, udah ringkih gitu, udah nggak lama akan menemui azannya. Tapi sedemikian begitunya Nabi sholat berjamaah. Nah kita Pak, Masya Allah, jauh dari perkara ini. Maka untuk menjadi orang saleh, pertama dalam sholat kita ikut cara baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Di awal waktu, di mana azan dikumandangkan dan berjamaah. Di mana azan dikumandangkan? Ya di musola, di masjid. Gitu. Di rumah nggak termasuk Pak. Bukan itu Pak. Tapi fikih boleh, ya boleh Pak. Nggak apa-apa. Tapi kan mau nyontoh baginda Rasulullah nih, mau melintas sirat secepat kilat nih. Maka azam dalam diri kita, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan hidayah, dan kita diberikan istiqomah untuk sholat 5 waktu di awal waktu, di mana azan dikumandangkan dan berjamaah. Gak mesti di musola muda, kan? Kalau Bapak dalam perjalanan 5 menit lagi muazan, hampir jaga sholat. Nanti di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, itu wajah orang berbeda-beda Pak. Ada yang wajahnya seperti bintang sinarnya, ada yang seperti rembulan, ada yang seperti matahari. Ini tahu dikatakan apa? Ini menyesuaikan dengan amalan dia ketika dia sholat. Yang jadi bintang apa wajahnya? Yang cahaya seperti bintang. Mereka sholat dan mereka masbuk. Jadi wajahnya bintang. Itu udah alhamdulillah juga tuh. Tapi kan kita nggak mau jadi bintang. Ya, nggak mau jadi bintang. Maunya jadi apa? Kalau bisa matahari. Bulan. Nah, kalau wajahnya cahaya seperti bulan, itu apa? Mereka yang tidak tertinggal takbiratul ula. Takbiratul ula itu imam yang Allahu Akbar. Ada udah di situ. Ikut juga Allahu Akbar. Itu wajahnya bersinar seperti rembulan. Jadi nanti umat baginda Rasul kelihatan yang suka sholat. Yang bagus apa? Seperti matahari, sinarnya terang sekali. Itu siapa? Mereka yang belum azan sudah ada di musola, sudah ada di masjid. Nah itu nanti cahaya seperti cahaya matahari. Nah ini nasihat buat kita, termasuk diri saya. Kadang-kadang kan kita nunggu azan, belum azan nih. Ya tadi dulu mau jadi matahari, ya jadi rembulan. Ya. Kadang-kadang ntar aja kan, tiba-tiba jadi masbuk. Bayangkan Pak yang nggak sholat, ya nggak ada cahaya Pak. Yang nggak sholat nggak ada cahaya, dan itu memang seperti itu disampaikan. Jadi Pak, kalau kita ingin cahaya kita terang benderang nanti di hari kebangkitan dan tampak daripada itu, maka kita kalau bisa sebelum azan sudah ada di musola, begitu. Dan ini sama-sama saling mengingatkan. Ya, nanti mungkin ada Pak Hadi, wah Pak Hadi udah duluan nih, pengen jadi matahari nih. Berarti saya harus ini juga deh. Nah, kalau kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu boleh Pak. Iri dengan amalan orang lain dalam tanda petik untuk kebaikan boleh. Yang nggak boleh itu iri terhadap harta orang lain. Tapi kalau amal, waduh,
kedua Pak Hadi nih gitu. Atau Pak Yudi duluan nih, saya yang muda malah enggak nih. Nah nggak apa-apa kalau jadi gitu, nggak apa-apa. Akhirnya berlomba-lomba, sebelum azan sudah ada di sini, masya Allah. Akhirnya musolanya jadi ramai, gitu. Dan niat karena Allah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang kalau nggak pernah sholat Pak, itu nanti rezekinya sebaliknya, tidak berkah, dapat banyak, nggak berkah, nggak cukup, gitu. Bawaannya beli satana aja, gitu. Bawaannya kurang nyaman ya. Kemudian kalau dapat dikit, apalagi gitu, banyak aja begitu, apalagi dikit gitu, karena nggak berkah, nggak sholat. Terus kemudian wafatnya dalam kesusahan, su'ul khatimah, susah Pak. Itu kalau sakaratul maut yang susah Pak, masya Allah, alhamdulillah ya, jangan sampai terjadi. Memang di kitab dikatakan itu susah, pedih, bahkan mau minum aja minumin air setetes saya itu susah, tenggorokan kering banget, susah. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika dimasukkan ke dalam kubur orang yang tidak sholat, apa yang terjadi? Nah ini dia nih, saya tungguin nih, kata kuburan begitu. Sini loh, lu tinggal sholat nih, katanya, tunggu nih. Maka kuburan kalau orang-orang soleh meluas seperti sejauh mata memandang. Nah kalau orang-orang yang tidak sholat, kuburan itu menghimpit daripada tubuhnya sehingga daripada rusuknya bersilang. Nauzubillah. Nah di hadis lain, walaupun ini hadisnya dhaif gitu ya, itu ada ular yang namanya Suja'ul Aqra. Suja'ul Aqra ini, masya Allah, ini tubuhnya ini 3 hari perjalanan jauhnya, besarnya, matanya penuh dengan kilat, taringnya tajam sekali, dan ini siap untuk mencari mereka yang tidak sholat. Begitu dalam hadis, walaupun ini hadis dhaif ya, tapi seperti itu disampaikan seperti itu. Ada namanya ular, namanya Suja'ul Aqra, dan dia diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak sholat. Masya Allah. Kita udah deh nggak usah mikirin Suja'ul Aqra ya. Kita ini ibadah kalau bisa dengan hati yang bahagia, dengan hati yang senang. Apa itu dengan hati yang bahagia dan senang? Ya ingin kita, wajah kita bercahaya nanti di yaumul ba'ts, di hari kebangkitan. Ketika dibangkitkan tiba-tiba, masya Allah, abang ini wajahnya berseri-seri, wah bersinar, gitu kan. Ya, maka ajak, kalau bisa jangan sendirian Pak, ajak daripada tetangga-tetangga kita yang laki-laki untuk ikut sholat berjamaah. Gitu. Orang kalau tahu fadilah berjamaah, maka dengan sendirinya dia akan melangkahkan kaki. Nah, mungkin ada saudara-saudara kita yang belum datang ke musola ini karena belum sampai pemahamannya terkait tentang keutamaan dan fadilah orang yang sholat berjamaah. Tapi kalau disampaikan tentang fadilah dan keutamaan sholat berjamaah, maka dia akan sukarela menuju musola untuk sholat berjamaah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa lagi? Orang ini akan dibangkitkan dengan wajah yang begitu gelap, nggak nampak lagi cahaya, nggak nampak cahaya. Kenapa? Karena orang yang sholat itu butuh. Kalau misalnya 1 kali sah, jadi minimal 1 kali Pak. Misalnya basuh tangannya sampai sini 1 kali. Berarti kalau 2 kali lebih bagus. 3 kali itu sunnah para anbiya. Sunnahnya para nabi 3 kali. Kalau 4 kali, kalau bisa jangan. Iya. Tapi sah nggak? Sah aja, tetapi jatuhnya mubazir. Minimal sekali Pak, ya, untuk minimal sekali basuh muka. 2 kali itu sunnah, 3 kali itu sunnahnya para anbiya. Sunnahnya para nabi itu men-3-kalikan daripada wudhunya. Kalau cuci tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini, ya Allah berikanlah kitabku dari tangan kananku. Itu ada bacanya, Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisaba yasira, dan hisablah diriku dengan hisab yang mudah gitu. Kemudian kalau tangan kiri, Allahumma la tuti'ni, ya Allah jangan berikan
kitabku, catatan kitabku dari tangan kiriku, bisimani aulin wa izhari, atau dari punggungku gitu. Ya, itu ada doanya. Ini kalau bisa doa itu bercahaya nanti Pak, memang di sini nggak kelihatan, tapi nanti nampak betul di akhirat tentang air wudu ini. Karena bercahaya. Allahumma harim basyari, kalau misalnya rambut, ya Allah haramkan rambutku harim basyari dari api neraka gitu. Jangan disentuh, karena sedikit aja tersentuh api neraka mendidih otak kita. Jadi dalam wudu itu kalau kita berdoa sungguh-sungguh itu jadi wudunya mantap Pak. Orang kalau wudunya salah-salah Pak, ini rumusannya nih, sholatnya nggak khusyuk, sholatnya susah khusyuk. Wudunya Allahu Akbar di sholat, tapi hatinya kemana-mana. Tapi kalau wudunya udah betul, dari rumah nih wudu nih, niat mau sholat dari rumah wudu, ya wudu yang betul. Ya mungkin wudunya nawaitu wudu raful hadas asghar, kita baca niatnya seperti itu. Tapi ketika membasuh muka, ya Allah ini dosa mata banyak banget ya Allah. Begitu. Mandang yang bukan haknya, ampuni ya Allah, bersihkan, niat membersihkan supaya dosa-dosanya diampuni. Terus bersih itu telinga kita, ya Allah, telinga banyak mendengar yang salah ya Allah, yang bukan haknya, maka nanti itu dilunturkan. Nah kemudian kalau kita niatkan lagi, ketika berkumur-kumur, ya Allah banyak omongan-omongan yang nggak benar gitu. Jadi kalau butuhnya benar Pak, khusyuk, itu akan mengantarkan sholat yang khusyuk. Tapi kalau sholat butuhnya udah, mohon maaf gitu ya cepat kilat itu khusyuknya ya Allah. Mau begitu. Jadi kalau kita mau benahi fikih kita, fikih itu wudunya yang betul, istinja yang betul, makan yang betul, maka nanti sholatnya jadi betul. Jadi memang gampang sih jaga sholat 5 waktu, maka kita dapat kebaikan. Tetapi melaksanakan sholatnya ini cara Nabi. Mulai dari apa? Makanannya harus betul Pak. Jangan makanan yang haram. Makanan yang haram itu Pak, itu mempengaruhi daripada kemampuan kita untuk beribadah. Jadi malas. Jadi nggak mau ibadah. Nah, haram itu bisa zatnya, bisa juga cara mendapatkannya. Makanannya sih halal, hanya disembelih gitu. Tapi caranya misalnya nyolong, salah gitu, itu haram juga. Itu akan mempengaruhi kejiwaan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa gitu? Orang ini harus dijaga dari makanannya. Terus kemudian apa? Ya itu tadi istinjanya yang betul. Kalau istinjanya salah-salah, tidak bersih, nggak rapi, ya gimana? Pakaiannya, sarungnya kotor, ada najis, kan nggak diterima. Gitu. Nah itu penting bagi kita karena untuk belajar fikih. Nah itu dibahas oleh Ustadz guru kita Ustadz Syarifudin Al-Jabari. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penutup daripada malam hari ini, saya pribadi mengajak diri saya dan bapak-bapak sekalian untuk disampaikan juga kepada saudara-saudara kita untuk menjaga salat kita di awal waktu, di mana azan dikumandangkan dan berjamaah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik, kekuatan, dan diberikan hidayah untuk melakukan daripada salat berjamaah di awal waktu dan di mana azan dikumandangkan. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala al-karim wa alihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan jawabin ya ma'wa ikadi wazirah. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali al-karim wa azim sultani. Ya walal awwalin ya khal akhirin ya zalbatil matin ya rabbal rahim wa fuqara wal masakin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma taqabbal wa wasil sawab ma qara'nahu min al-Qur'an al-azim.
وما حملنا وما صبحنا وما استغفرنا وصلينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة وإلى خرة أبينا وشافينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا الأشياء والرجال ورسلهم وقرائهم وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشاكل الآخرة وبحرها ومن استمعنا بسبب وليجزيه الله اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم اللهم لا ترك نزرهم ولا تفتنا وعلى واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم فرحا من حفار النيران اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ya Allah ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kedua mertua kami ya Allah ampunilah dosa daripada dosa istri kami, anak-anak kami ya Allah ampunilah dosa-dosa daripada tetangga kami ya Allah ya Tuhan kami pandanglah dengan pandangan ridha ya Allah pandanglah kasih sayang ya Allah ya Allah, jika di antara kami, ya Allah, ada yang berhutang, ya Allah, mudahkan untuk melunaskannya, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang sakit, ya Allah, angkat penyakitnya, ya Allah. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang kesulitan, ya Allah, mudahkan untuk dibuka, dilapangkan daripada permasalahan-permasalahannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang Nabi pinta itu yang kami pinta, ya Allah. Apa yang Rasul pinta, berlindung, kami pun berlindung, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته